JCI, Trichy City. Our Honorable Chief Guest, Sri Shanavas, IAS, District Collector and District Magistrate, Trichy, is on the way. JCI Senator Mohammad Salu, Zone President, Zone 20, JCI India. Our Managing Director, VK Abdul Aziz, their hospital. Professor Ahmad Koya, Chairman of their hospital. JFM Jobin Kuriakos, Zone Vice President, Zone 20, JCI India. Let us welcome President of I welcome KV Abdul Hamid, President, Kerala Vyabari, Egobana Samadi, Thrissur. Let us welcome President of JCI Trichy City, JC Stalin Baby, for the welcome speech. Respected Chief Guest, Sri A.C. Moideen, Honorable Minister for Population and Tourism, is supposed to attend today's meeting, but unfortunately, due to his busy schedule, is not come today. Guest of honor, Sri Shanavas S. IAS, District Collector and District Magistrate of Thrissur. He is on his way. He'll be reaching here within a couple of minutes. GCS Senator Mohammad Salu, Zone President of Zone 20, JCI, India. JFM Jobin Kuriakos, Zone Vice President of Zone 20, JCI, India. Mr. KV Abdul Hamid, President of Kerala Vyabari Vyavasai Egobana Samadi. Professor Ahmad Koya, Chairman of Daya Hospitals and MD of Daya Hospitals, and today's award recipient, Dr. VK Abdul Aziz. Keynote speakers, invitees, and my dear JC family. First of all, I welcome JC Dr. Mukesh Mugundar, the Program Director of JCI, for hosting such a beautiful event in the premises of their hospitals. It gives me immense pleasure to stand before you as the chairman for today's Manava Seva Puraskar and extend a hearty welcome to all of you for the award ceremony. Junior Chamber International is an organization with rich tradition in Thrissur. The organization started in the year 1968 in Thrissur and is proud to have outstanding leaders in the cultural capital of Kerala. The organization has given importance in providing leadership training and individual development along with social activities. Manava Seva Puraskaram is presented to a distinguished personality who has done dedicated and exemplary service in improving public health, well-being and community service, and also in lending a helping hand to humanity. Finally, I welcome all the special invitees, members of other organizations and media to this event. Once again, thank you and welcome all for this auspicious event. Now I invite JC Dr. Mukesh Mugundar to introduce the awardee. Respected Chief Guest, other dignitaries on the dais, and invited guests, and dear colleagues, a very good morning to all. Junior Chamber International is a non-profit international non-governmental organization which has members in about more than 124 countries. JCA was founded in 1915 with a mission to empower young people to create positive change. JCA jury had a tough time in selecting the candidate for the award. Finally, they found the eligible and deserving person. It's none other than Dr. VK Abdul Aziz. Sir does not require any introduction, as his name and Daya Hospital is very familiar in and outside Thrissur. But for completion's sake, I shall introduce. Sir started his career from Thrissur Medical College. He was there around 18 years
He was a professor and head of the department of surgery. He graduated from Calicut Medical College and did his MS in general surgery from prestigious Medical College, Toronto. He finished his fellowship in laparoscopic surgery from Apollo Hospital and undergone special training in surgical oncology and had attended various workshops. Welcome Sri Shanavas sir to the event. I shall continue my speech. He did his fellowship in laparoscopic surgery from Apollo Hospital. He had undergone special training in surgical oncology and attended various workshops in breast disease, head and neck surgery, and diabetic food. With around 1 lakh minor and major surgeries under his belt in last 30 years, he is one of the most trusted names in Thrissur. With the vision of affordable and quality healthcare to all sections of the people, the dream of great social visionary came into reality with inception of Daya General Hospital in 2001. Sir is also extremely active in social sector and is associated with various social health projects like Janata Pharmacy, Daya Charitable Trust, Pararaksha, Daya Economic Scheme, and he is also a chairman of MTM Charitable Trust, which runs an arts and science college, which was set up to promote socially and economically backward students. As a part of social responsibility, Daya has started first 12 hours free treatment to road accident victims, with an intention that treatment should not be denied to any road accident victims. And also Daya is one of the first private hospitals to start pain and palliative department at low cost. To serve the society during COVID-19 pandemic, Sir has started Mukundan Memorial COVID Treatment Center at Daya Hospital and later a branch at Pano, which is the first among private sector. Besides these, he is a host to other prestigious awards too. Sir, we wish you a good luck for more awards and recognitions in future and for being an inspiration for the younger generation. Thank you. Now let's welcome our Honorable Chief Guest, Thrissur District Collector Sri Shanavas and Dr. V.K. Abdulaziz to present the award. The award is presented to a distinguished personality for his exemplary service and for lending a helping hand for the ones in need. Besides this, he is a host of other prestigious awards. I would request our Honorable Chief Guest, District Collector Sri Shanavas, to say a few words on this occasion. ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാന്യ വ്യക്തികളെ, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ്, ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാലു എന്നിവരുടെ മാനവസേവ അവാർഡിന് അർഹനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ്, ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ആൻഡ് MD Daya Hospital, Sri Ahmed Koya, Sri Jomin Budiakus, Sri K.V. Abdul Hamid, Dr. Pawan Madhu Sudan, Advocate Muhammad Bashir,
Sri Stalin Baby, Sri Jayaraj, and other dignitaries on and off the dais. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ അദ്ദേഹം സമ്മാനിതനാകുന്ന ഒരു വേദി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചതും ഇപ്പൊ താമസിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണെങ്കിലും വരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിന് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് എന്നുള്ളത് ഇനിയും പിടിതരാത്ത ഒരു രോഗമായി സമൂഹത്തിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ല എന്നുള്ള നിലയിലും കഴിഞ്ഞ 9 മാസമായി ഈ രോഗത്തിനെതിരായി പ്രതിരോധ നില തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ സമൂഹം മുഴുവൻ. നമ്മൾ പ്രളയം 2018-19 മറികടന്നതുപോലെ തന്നെ നിപ്പയെ മറികടന്നതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരോ സർക്കാർ സംവിധാനമോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വ്യാപ്തിയും ആഴവുമുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് കൂടിയായിരുന്നു. അത് അടിമുറിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് COVID-19. സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും എല്ലാ ലെയറുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും അറിവോടെയും പിന്തുണയോടെയും കൂടി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് നേരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ ഒരു സംഘം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയോ മാത്രം ശ്രമഫലമായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിപ്പ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാരോഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ രംഗത്തിൽ തന്നെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനായും ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ അണിചേർക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അവരെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പടിയണിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധം വിപുലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. അതിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സർവാത്മന സഹകരിച്ച ചുരുക്കം ചില ആശുപത്രികളൊന്നാണ് ദയാ ആശുപത്രി. അവർ കോവിഡ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 84 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ, അതിനുശേഷം ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതെയും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോലും വെളിയിലിറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടകൾ മാത്രമല്ല ആശുപത്രികളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഭീഷണിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയുടെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോബിനെ കുറിച്ചും അതുമാത്രമല്ല ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ പല ആശുപത്രികളും പല രീതിയിൽ അവരുടെ സ്റ്റാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വിളച്ചിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാവുകയും മധ്യസ്ഥതടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അത് ചർച്ചയിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം എടുത്തു കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ആശുപത്രികളിലൊന്ന് ദയാ ആശുപത്രിയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മാനുഷികതയുടെ അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ റിസഷൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന മൂർത്തി സാർ ഒരിക്കലും ബാക്കി എല്ലാവരും അന്ന് വിദേശ കമ്പനികളൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇരുത്തുകയും സൈഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തുകയും പലരെയും പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ, ഒരു മോശം സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ കൈവിടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ പോലും റീഫറൻസ് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ദയപ്പോലുള്ള ആശുപത്രികളെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ വാക്കുകളാണ് ഓർമ്മ. ഒരു സാമാന്യം നല്ല നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റമുണ്ടായിരുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തതുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പോലും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഐശ്വര്യത്തിലല്ല ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത്, ഒരു ദുരിതകാലത്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അത് എടുത്തു കാണിക്കാവുന്ന ഒരു മറ്റുള്ള ആശുപത്രികളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആശുപത്രികളെ കൂടെ ആ മാനേജ്മെന്റിനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായി എക്സംപ്ലറി എക്സാമ്പിളായി നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആശുപത്രിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കോവിഡ് രോഗികളെ അസ്പൃശ്യരായും തീർഥാപ്പാട് അകലെ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് വരെ. അത് രോഗം മാറിയാലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റിൽ ഉണ്ടായാലും വീടുകളിൽ പോലും പല ജില്ലകളിലും പ്രത്യേകമായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പോലും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ആശുപത്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ ഈ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും ഇത്തരം രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും വരാവുന്നതാണെന്നും അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു തീണ്ടിക്കൂടായ്മയോ അസ്പൃശ്യതയോ ആവശ്യമില്ല എന്നുമുള്ള സന്ദേശം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു സവിശേഷമായ പങ്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ദയ ഹോസ്പിറ്റൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കോവിഡ് രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ 20% സ്ട്രെങ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്കായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, മാനവസേവ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാറുണ്ട്, മാധവസേവ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവസേവ തന്നെയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും ഒരിക്കലൊരു അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം CSIയുടെ ബിഷപ്പാണ്, പരിചയമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മതത്തിനുവേണ്ടി ഒരു കോഴ്സിന്റെ പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്ന്. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, മോനെ മരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. മരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയണം, ആർക്കും കഴിയും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പറയും അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതല്ല അതിന് കാര്യം, അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വലിയ ഒരു മോട്ടിവേഷനായി നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാര്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഒരു മാനവികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഏത് പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ദൈവികത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്കറിയാം, മാനവികതയും ദൈവികതയും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ എന്തുമാത്രം തിന്നാണ് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മാനസികമായിട്ട് മാനവികതയുടെ തലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ജോലിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള വിജയകരമായ പോക്കിന് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നുള്ള തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്താണ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്, എങ്കിലും ആ ഒരു നല്ല ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം ചില വിളക്കുമാടങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഉദാഹരിക്കുവാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായി ശ്രീ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറട്ടെ, കൂടുതൽ എടുത്തുദ്ധരിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് മുൻപിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകളും മറ്റ് ബഹുമതികളും കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായി വന്ന JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുന്നു.
ഈ ചടങ്ങിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നാളെ കൂടുതൽ അബ്ദുൽ അസീസുമാർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I would like to request JCI Senator Mohammed Salu for felicitation speech. Respected Chairman of this meeting, my dear President of JCI Trichur Puram City, JC Stalin Baby, വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു തന്ന തൃശ്ശൂരിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീ എസ് ഷാനവാസ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന JCI തൃശ്ശൂരിന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് സർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ള ദയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എനിക്ക് 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഷാനവാസ് സർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ഇന്നോളം ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം 115 രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ ലോമുകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ആ നാട്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും സ്പന്ദനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ്. മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം JCI തൃശ്ശൂർ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് സർ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഉദ്ഘാടകന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടി കൂടുതൽ അടിവരയിട്ടു. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് തൃശ്ശൂർ സിറ്റി നിർബന്ധമായി ഇത് ചെയ്യണം. വൈകിയോ എന്ന് മാത്രമാണ് സംശയം. കാരണം കോവിഡ് വന്നത് അതിനൊരു കാരണമായി മാറി, ഒരു നിമിത്തമായി മാറിയെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2014 ആണ് എന്നാണ് ഓർമ്മ. 2014 JCI തൃശ്ശൂരിന്റെ മാത്രമല്ല, JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയുടെ മാത്രമല്ല, തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇട്ടപ്പോ ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒപ്പം JCI സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർഹരായ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യ ചികിത്സ ദയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉറപ്പാക്കിയ തീരുമാനത്തിന് ഒപ്പുവെച്ച വ്യക്തിയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. അതുകൊണ്ട് ഇത് JCIയുടെ കടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്നേഹവും ആദരവും അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് സർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാനവികത എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മാത്രമല്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കരുതൽ സമൂഹത്തിലെ വെളിച്ചമായി പകരുവാനുമുള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയുവാൻ പലരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കവി എഴുതിയിട്ട ഒരു 3-4 വരികൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു കവിതയുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ മധുരമായ ഒരു കൂവൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൂവുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമായ ഒരു കൂവൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയിക്കുവാൻ ഒരു തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ അടയിരുന്നതിന്റെ ചൂടുമതി എന്ന്. ഇതിനേക്കാൾ എത്ര മനോഹരമായി കിളികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സത്തയെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ അടയിരിക്കൽ കരുതലാണ്, വരും കാലത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുതലാണ്, ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിജീവനത്തിനുള്ള ചൂട് പകരലാണ്. ആ ചൂട് മാത്രം മതി, നൽകുന്ന കരുതൽ മാത്രം മതി കാലത്തിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മളുടെ സത്പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അടയിരിക്കലിന്റെ ചൂട് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് പകർന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസിനും
ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നതിനോടൊപ്പം GCA തൃശൂർ സിറ്റിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Srama sir. Now I would like to invite our Managing Director, Dr. V.K. Abdulaziz, for acceptance speech. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ JCA ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് മുമ്പും 2014-15 അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത്തരം ഒരു ബഹുമതി എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബഹുമതിയാണോ അത് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കോവിഡ് തുടങ്ങാൻ പലരും മടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല, ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോവിഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരത്തി കിടക്കേണ്ടി വരുമോ? രണ്ട്, ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് രോഗികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച ഹൃദ്രോഗികൾ, അങ്ങനെ പലരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ മെഡിക്കൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ വിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കരുത്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. കാരണം നമുക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്ന രോഗികൾക്കും ഇതിൻ്റെ സഹായം കിട്ടണം. കാരണം കോവിഡ് വന്നാലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അലഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇതൊരു എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ദയക്കുള്ള അവാർഡാണിത്. കാരണം ഒരു ശക്തമായ ടീം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല. HIC ടീമും ഫിസിഷ്യൻസും ഡയറക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ ഒരു കോവിഡ് ആശുപത്രി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം പലരും തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ എത്താത്ത രീതിയിലാണ് കോവിഡ് ആശുപത്രി. ഇവിടെ നമുക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം ചികിത്സകളുണ്ട്. BC സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ മരണസംഖ്യ 1.5 ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ദേശീയ ശരാശരി. അതിലും വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ 1000-ലധികം രോഗികളോടെ ഞങ്ങളതായി കുറേ പേരെങ്കിലും സിക്ക് പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. കോവിഡ് ചികിത്സ കാരണം കാരണം പലർക്കും അത് നമുക്ക് കോവിഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, എങ്ങനെ ചികിത്സ തേടണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന് ഒരു മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചികിത്സിക്കാതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ ചികിത്സിച്ചവരാണ് കൂടുതൽ സിക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ മരുന്നുകൾ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് കുറേ കൂടി കൂടുതൽ സിക്കാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കുറവാണ്. അതായത് JCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവാർഡിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ മുകേഷ് മേനോൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും JCAയുടെ എല്ലാവരോടും ഞാനതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഈ ആശുപത്രി മുഴുവൻ. കാരണം നമുക്ക് എൻ്റെ മാത്രം റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അതിനൊരു മീഡിയ ആയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം അവർക്കുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകടനം എനിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. JCAക്ക് നേരത്തെ സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു, ഇനിയും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുകേഷ് മേനോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലുള്ള മാനവിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നതിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Now I would like to invite Professor Ahmed Korea, our chairman, for the felicitation speech. Good morning to all distinguished personalities, on of the dais, and dear friends. I have great pleasure to stand before you in this memorable occasion.
let me first appreciate JCI Thrissur for honoring our Managing Director, Dr. V.K. Abdul Aziz, with the Manava Seva Puraskaram of 2020. It is always said that before being a leader, self-growth is essential or it is necessary. But after being a leader, success is determined or defined by the growth of others. Dr. V.K. Abdul Aziz became one among these few. It is what his vision, planning, intelligence, determination, powerful execution and commitment towards the society. There has scaled the greater heights. With his leadership and guidance, they became the first hospital in the private sector of Thrissur to open a fully fledged COVID center. He is highly regarded in the growth and concern towards one's society is a greater cause of life. I am delighted, proud and happy for him and believe that he will continue to be an inspiration and a driving force for us. Once again, I congratulating Dr. V.K. Abdul Aziz and appreciating JCI Thrissur, and with all this may I remind with wholehearted thanks to all. Now I would like to invite JF from Jobin Kuriakos, Zone Vice President, Zone 20, for the felicitation. JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയുടെ അധീനനായ അധ്യക്ഷൻ സ്റ്റാലിൻ ബേബി, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഷാനവാസ് സാർ, സോൺ 20യുടെ JCI ഇന്ത്യ സോൺ 20യുടെ ആരാധനാധ്യക്ഷൻ JCI മുഹമ്മദ് സാലു, ഇന്നത്തെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാർ award winner Dr. Abdul Aziz sir, dignitaries on the dais, and my dear friends, good morning to all. JCIയുടെ ആപ്തവാക്യമായ സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി മാനവസേവ അഥവാ മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ കളക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തൃശ്ശൂർ എന്ന ജില്ലയിൽ അതിനു മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദയ ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിച്ച നേതൃത്വപാടവം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറെ അഭിനന്ദാർഹമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. JCI തൃശ്ശൂർ സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അബ്ദുൽ അസീസ് സാറിന് മാനവ സേവാ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Now I would like to invite Sri K.V. Abdul Hamid, President, Kerala Vyapari Ekogana Samiti, Thrissur. ബഹുമാന്യ JCI തൃശ്ശൂർ അധ്യക്ഷൻ മിസ്റ്റർ സ്റ്റാലിൻ,
നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുത്ത കളക്ടർ ഷാനവാസ് സാർ, ഇന്ന് നാം ഇവിടെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ച ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ്, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, JCI തൃശ്ശൂർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിറസാന്നിധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ് മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം നൽകിക്കൊണ്ട്. കോവിഡ് മാത്രമല്ല, അതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആതുര സേവന രംഗത്ത് മഹത്തരമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദയാ ഹോസ്പിറ്റല് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും നല്ലത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറച്ച് ആളുകളോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സ നടത്തിയ ആളുകളോട്, കോവിഡ് വന്ന് ഭേദമായ ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണം ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും 10 ദിവസത്തോളം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടാവുകയും നെഗറ്റീവായ ആള് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ വലിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പോയത് നന്നായി എന്നുള്ള രീതി. അത് മറ്റു പലർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് എന്നോട് ചോദിച്ച ആരോടും ഞാൻ ദയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പറയാറുള്ളൂ. കാരണം അത് എന്റെ അനുഭവം പോലെയായി. അത് ആദ്യമേ ഇവിടെ കളക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇവിടെ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആദ്യം ധൈര്യസമേതം ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ നേതൃപാടവം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർവൈശ്വര്യങ്ങളും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Now I would like to call Sri Jayaraj, our administrator, for a vote of thanks. ബഹുമാന്യരെ, നമുക്കിവിടെ ചടങ്ങിൻ്റെ അവസാന പരിപാടിയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 2001 ജൂൺ 2 ഷൊർണൂർ റോഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രോഗാവസ്ഥയിലായ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് സാറിന്റെ, അന്ന് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് ആളുകളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് അന്ന് ദയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർജിക്കൽ സെന്റർ എന്ന കേവലം 44 ബെഡുള്ള ഒരു ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രി വിപുലീകരിച്ചു. 2006 ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ആശുപത്രിക്കായി വാങ്ങിച്ചു. 2007 ആശുപത്രി മാർച്ച് മാസം 17 ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 250 ബെഡുള്ള ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ S. ഷാനവാസ് അവർ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അസീസ് സാറിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും സമൂഹത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അത് ഇപ്പോൾ ദയ ആശുപത്രിയുടെ ശൃംഖല
മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ദയാ ആശുപത്രി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗി സൗഹൃദം എന്നതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി സൗഹൃദം എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയാണ് ആശുപത്രി. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടറോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള മാതൃകയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദയാ ആശുപത്രിയാണ്. പലപ്പോഴും തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് ഉണ്ടായ സമയത്ത് പോലും ജീവനക്കാരെ ഒപ്പം നിർത്തിയ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. കൂടെ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ആപത്ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ, നല്ല സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ ആപത്ഘട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ള നയമാണ് മാനേജ്മെന്റിനും പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ദുൽ സസി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിനും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ തീർച്ചയായും ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് സാറിനെ ഈ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആദരിക്കലിലൂടെ നടത്തിയത്. അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ജൂനിയർ ചേംബറിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് ദയാ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ശ്രാവണവാസ് അവர்கள் ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ശ്രീ ഹമീദ് അവർ, നമ്മുടെ ആശുപത്രി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി അഹമ്മദ് കോയ സാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Let us listen to others who couldn't make the program. തൃശ്ശൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, മജ്ലിസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ, എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ വി കെ അബ്ദുൽ സീസ് ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ തൃശ്ശൂർ ചാപ്റ്ററിന്റെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം 2020 അർഹനായിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വിവിധ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും മാലിദ്വീപിൽ മധുരായ് ഹോസ്പിറ്റൽ ശൃംഖല അവിടെയെല്ലാം സാധാരണ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്കൊപ്പം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സേവന രംഗത്ത് മാത്രം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹൽവ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും ബിരുദമെടുത്ത് കേരളത്തിൽ SLCക്ക് 1ാം റാങ്ക് മേടിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ അതിയായ സന്തോഷം, എല്ലാവിധ ഭാവവും ആശംസകളും നേരുന്നു. സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ CSC. നമസ്കാരം, ഞാൻ JC സെനറ്റ് CR വിജയ് ശർമ്മ, JC ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ ലീഗൽ കൗൺസിലാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിൽ ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി, ഏറെ ആദരവോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജവാന്മാരെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അതേപോലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നതും ദൈവതുല്യം നമ്മളെല്ലാം ആദരിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാരെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയുമാണ്.
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, തൃശ്ശൂരിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത്, തൃശ്ശൂരിന്റെ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദയാ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തോട് വേദനിക്കുന്നവനെ ദയാപൂർവം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് ശില്പിയായതും സൃഷ്ടാവായതുമെല്ലാം ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സാരഥിയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസ് സാറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ജൂനിയർ ചേംബർ തൃശൂർ സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായ ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസ് സാറിന് ഈ വർഷത്തെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത്. തീർച്ചയായും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും എല്ലാം ഒരു മാതൃകയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സാരഥ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇനിയും ഏറെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ കരുതലോടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിനും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസ് സാറിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വലിയ തിളക്കത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യട്ടെ. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നന്മ താരകങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഇനിയും ഏറെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി JCI തൃശൂർ സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാലിൻ ബേബി പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കും JC സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ജൂനിയർ ചേംബർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ JC ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനും ആശംസകൾ നൽകുന്നതിനും കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച JCI തൃശൂർ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് JCI. ജൂനിയർ ചേംബർ തൃശൂർ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ വർഷവും സേവന മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം ഈ വർഷം ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസിന് ആണ് നൽകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. സേവന മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിമിതികൾ, ആ പരിമിതികളെല്ലാം മറികടക്കാൻ കടന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ മഹാവ്യാധിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയനിറഞ്ഞവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. JCI തൃശൂർ ചാപ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ച മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം 2020 അവാർഡിന് അർഹനായ ഡോക്ടർ VK അബ്ദുൾ അസീസിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അതുവരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ അവാർഡ് തീർത്തും അർഹനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആശുപത്രികളും അടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സധൈര്യം നിസ്സംശയം തൃശൂർ ദയാ ജനറൽ ആശുപത്രി കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി തുറന്നുകൊടുത്ത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ ആ വലിയ മനസ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനവികത, ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ്, ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് JCI ഈ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവാർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജോലിക്ക് ഞാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസ് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സർവേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected dignitaries on the dais and off the dais, let me thank the Junior Chamber International
Thrissur City branch inviting me for this function. I take this opportunity to congratulate Dr. Abdul Aziz for being awarded the Manav Seva Puraskaram 2020 award by the Junior Chamber International Thrissur City branch, and it's a well-deserved award, and I congratulate the award committee also for choosing the apt person, Dr. Abdul Aziz. He was instrumental for starting the first COVID hospital in private sector in Thrissur, namely the Mohan Menon Memorial COVID Care Center at Daya Hospital months back when others were hesitant to start with. They are also giving first 2 levels free treatment for road traffic accident victims and many more humanitarian activities to mention. Once again, I congratulate Dr. Abdul Aziz and wish him many more recognitions in the years to come. Thank you, JCI, for hosting such a wonderful program, and thank you all for being with us in this auspicious occasion. Let's stand up for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय